হ্যালো ফ্রেন্ডস, আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। সবাইকে ইলার্ন বেঙ্গল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগত। আমি তিলক বলছি। আমি তোমাদের ম্যাথামেটিক্স পার্টটা করাবো। ওকে, তাহলে স্টার্ট করা যাক। আমি যে পার্টটা করাবো সেটি বিভিন্ন এক্সাম, কম্পিটিটিভ এক্সাম যেমন এসএসসি বলো, নেট বলো, সেট বলো, গেট বলো, আইআইটি জ্যাম, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে খুবই হেল্প হবে। ওকে, তাহলে স্টার্ট করি। আজকে আমি যে টপিকটা করবো সেটা হচ্ছে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা, ভেক্টর স্পেসেস। এই টপিকটা করা তোমরা সবাই জানো ভেক্টর স্পেস কাকে বলে। তাও আমি একবার ডেফিনেশনটা একবার বলছি। let capital V be a non-empty set and capital F be a field with respect to plus and dot. Two operation plus and scalar multiplication is defined on V. Okay, then V is said to be vector space over a field F or linear space over a field F if it satisfies 10 condition. Number one condition, alpha plus beta belongs to capital V for all alpha comma beta belongs to capital V. Number two, alpha plus beta equal to beta plus alpha for all alpha comma beta belongs to capital V. Number three, alpha plus beta plus gamma equal to alpha plus beta plus gamma for all alpha comma beta comma gamma belongs to capital V. Number four, there exists null element theta belongs to capital V such that alpha plus theta equal to theta plus alpha equal to alpha for all alpha belongs to capital V. Number five, for each প্রত্যেকটি alpha belongs to capital V there exists minus alpha belongs to capital V such that alpha plus minus alpha equal to theta. এই পাঁচটি কন্ডিশন হলো, তোমরা সবাই নোট করে নাও কি কি। এক নম্বর, ফার্স্ট alpha plus beta belongs to V, this is closure property. Number two, alpha plus beta equal to beta plus alpha, that is commutative property with respect to addition. Number three, alpha plus beta plus gamma equal to alpha plus beta plus gamma, this property is called associative property. Number four, identity element, বলছে there exists একটা থিটা খুঁজে পাবে ভিতে such that alpha plus theta equal to theta plus alpha equal to alpha, identity. Next, inverse, কি বলেছে, for each alpha belongs to V there exists minus alpha, সেটাও ভিতে থাকবে such that alpha plus minus alpha equal to theta. তাহলে পাঁচটা হলো, আর পাঁচটা কিন্তু বাকি আছে। ওকে, তাহলে আমি উপরের দিকে লিখে দিচ্ছি বাকি পাঁচটি। Number 6, C into alpha belongs to V. Okay, যেখানে C belongs to field F and alpha belongs to capital V. Number 7, C into D alpha equal to CD into alpha, যেখানে C comma D belongs to F and alpha belongs to capital V. 8, C plus D into alpha equal to C alpha D alpha, যেখানে C comma D belongs to F and alpha belongs to capital V. ওকে, এই নাম্বারটা মুছে দিচ্ছি। 9, C into alpha plus beta equal to C alpha plus C beta, যেখানে C belongs to F and alpha comma beta belongs to capital V. Number 10, last condition, 1 into alpha equal to alpha for all alpha belongs to V. যদি এই 10টি কন্ডিশন, কি বললাম, এই 10টা কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে ভি ক্যাপিটাল সেটটি,
তাহলে আমরা বলবো V is a vector space over a field F. V is a vector space over a field F. ওকে, এই হলো আমাদের ভেক্টর স্পেস। তোমরা সবই জানো, তাও আমি একবার জাস্ট মনে করিয়ে দিলাম যে ভেক্টর স্পেস কাকে বলে। ওকে, তো সবাই নোট করে নিয়েছো। আমি নেক্সট ইয়েতে চলে যাচ্ছি, কিছু এক্সাম্পল দেখবো। তাহলে মুছে দিচ্ছি। নেক্সট কিছু এক্সাম্পল এবার আমরা দেখব। Example. Let V equal to R2. Set of all order pair তোমরা জানো, and F equal to আমি ধরে নিলাম R, real line। তাহলে আমরা ফার্স্ট V is a vector space over a field F। তাহলে R2 মানে কি? মানে এখানে R2 মানে হচ্ছে A1, A2 belongs to R2, মানে A1, A2 এগুলো R এর এলিমেন্ট। এবার এদের উপর অপারেশন গুলো কেমন আছে? এক নম্বরে অ্যাডিশন গুলো এরকম দুটো এলিমেন্টের কোঅর্ডিনেট ওয়াইজ অ্যাডিশন, এবং স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন কিভাবে ডিফাইন আছে? C ইনটু এই এলিমেন্ট মানে দুটো এলিমেন্টের সঙ্গে C গুণ CA1 CA2। তাহলে অবভিয়াসলি আমরা দেখতে পাবো, মানে অ্যাডিশন গুলো আমি তারপর লিখে দিচ্ছি। সাপোজ A1 A2 প্লাস B1 B2, এটা হচ্ছে অ্যাডিশন, প্লাসটা এভাবে আছে A1 প্লাস B1 A2 প্লাস B2। ওকে, অ্যাডিশন স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন C ইনটু A1, A2 ইকুয়াল টু CA1 CA2, এইভাবে ডিফাইন আছে। ওকে, তাহলে আমরা অবভিয়াসলি দেখতে পারবো যে এই VZ টা এর উপর 10টা কন্ডিশন স্যাটিসফাই করছে, সো V is a vector space over field R। ওকে, আরো কিছু एग्जांपल যেমন দেখি। সেম একই রকম ভাবে V টাকে যদি তোমরা Rn চুজ করো, সেট অফ অল n অর্ডার ট্রিপল, তার এবং F ইকুয়াল টু যদি R চুজ করো, তাহলেও দেখতে পাবে যে অবভিয়াসলি এটা ভেক্টর স্পেস ওভার R। নেক্সট আরো কিছু एग्जांपल আমরা দেখি। V equal to P, সেই সমস্ত পলিনোমিয়াল, হট P is a polynomial of degree less than or equal to n। ওকে, less than or equal to n। তাহলে V কি দিলাম? V is a polynomial set of all polynomial of degree less than or equal to n। ওকে, যার কোএফিসিয়েন্ট গুলো আমি R থেকে চুজ করছি। তাহলে আমরা অবশ্যই দেখতে পারবো V is a vector space over a field F, মানে এখানে হচ্ছে F হচ্ছে R, তাহলে R এর রেসপেক্টে কিন্তু এটা ভেক্টর স্পেস ফর্ম করে। আরেকটা एग्जांपल আমরা দেখি। Let V equal to capital V equal to M cross n, set of all M cross n matrix, মানে set of all M cross n matrices over R। তাহলে set of all M cross n matrices over R, সেটাকে আমরা দেখতে পারবো এই যে ভেক্টর স্পেস ওভার এ ফিল্ড F ইকুয়াল টু R। সেটা কিন্তু তোমরা দেখবে যে সেট অফ অল M ক্রস n ম্যাট্রিক্স এর উপর, মানে ম্যাট্রিক্সের অ্যাডিশন সবরা জানো কিভাবে অ্যাডিশন হয়, এবং স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন জাস্ট C দিয়ে গুণ, তাহলে সেটাও কিন্তু একটা ভেক্টর স্পেস ফর্ম করে। এবার আমি আরেকটু ইয়েতে যাই, একটা एग्जांपले যাই। আচ্ছা, আমি V ইকুয়াল টু, ভালো করে দেখো, ক্যাপিটাল V ইকুয়াল টু
আর চুজ করলাম, ওকে, এবং f ইকুয়াল টু সেট অফ অল রেশনাল নাম্বার চুজ করলাম। তাহলে বলো তো এটা ভেক্টর স্পেস হবে কিনা, বলো b ইকুয়াল টু r আর f ইকুয়াল টু q ধরলাম, তাহলে এটা ভেক্টর স্পেস হবে কিনা? অবশ্যই এটা কিন্তু একটা ভেক্টর স্পেস হবে, তোমরা ঠিকই ভেবেছো এটা একটা ভেক্টর স্পেস হবে। এবার সাপোজ আমি v ইকুয়াল টু q নিলাম আর f ইকুয়াল টু রিয়েল নাম্বার r নিলাম। এবার তাহলে ভাবো তো 2 নাম্বারটা এটা ভেক্টর স্পেস হবে কিনা, দেখো এটা ভেক্টর স্পেস হবে কিনা। ওকে, দেখো এটা কিন্তু ভেক্টর স্পেস হবে না। মানে এখানে তুমি যদি বলো এখানে ফাংশন কিভাবে ডিফাইন, অ্যাডিশন সেম, রিয়েল নাম্বারের যোগফল, স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন সেম, c ইনটু সামথিং, আমরা জানি ইউজুয়াল যেটা। তাহলে এটা কিন্তু একটা ভেক্টর স্পেস হবে না, এটা ভেক্টর স্পেস হবে বাট এটা কিন্তু হবে না। কেন হবে না? দেখো আমরা ভেক্টর স্পেস হতে গেলে 10টা কন্ডিশন স্যাটিসফাই করতে হয়। এবার এখানে কিন্তু এই 10টা কন্ডিশন স্যাটিসফাই করবে না। কোন কন্ডিশনটা করবে না সেটা যদি তুমি দেখিয়ে দিতে পারো তাহলে ইজিলি বলে দিতে পারবে যে হ্যাঁ এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করছে না, সো ইট ইজ নট এ ভেক্টর স্পেস। ওকে, দেখো আমি সেটা দেখাচ্ছি। আমি ভেক্টর স্পেসের নাম্বার 6 নাম্বার কন্ডিশনটা কি ছিল, c ইনটু আলফা 6 কন্ডিশন ভেক্টর স্পেসে যে c ইনটু আলফা বিলংস টু ক্যাপিটাল B। ওকে, তাহলে এখানে v মানে হচ্ছে q, c মানে হচ্ছে কতকার এলিমেন্ট, f মানে r এর এলিমেন্ট, আলফা মানে কার এলিমেন্ট, যেখানে সেটা লিখে দিই যে c ছিল f এর এলিমেন্ট, আলফা ছিল ক্যাপিটাল B এর এলিমেন্ট। ওকে, তাহলে আমি ক্যাপিটাল B থেকে একটা এলিমেন্ট চুজ করলাম, রেশনাল নাম্বার 2। ওকে, দেখো 2 belongs to q v, আর f থেকে f রিয়েল নাম্বার √2 চুজ করলাম, আর মানে এখানে f থেকে চুজ করলাম। তাহলে √2 c আলফাটা কত হচ্ছে একটু ক্যালকুলেট করি, √2 * 2 মানে 2√2। এটা কি q তে বিলং করবে? বলো এটা কি q তে বিলং করবে? করবে না, কারণ এটা হলো ইরেশনাল নাম্বার। ওকে, তাহলে এটা কিন্তু এটা বিলং করছে না, মানে 6 নাম্বার যে কন্ডিশন সেটা কিন্তু আর হোল্ড করছে না। সো দিস সেট ইজ নট এ ফর্মস এ ভেক্টর স্পেস। ওকে, এটা কিন্তু মনে রাখবেন যে b = q, f = r, এটা কিন্তু ভেক্টর স্পেস ফর্ম করে না। ওকে, লজিকটা দেখে নিলে। নেক্সট তাহলে মুছে দিচ্ছি। একটা জিনিস মনে রাখবে, যদি v আর f দুটো একই, মানে কেউ সাবসেট সুপারসেট হিসেবে লিখতে পারো, অবশ্যই f টা কিন্তু কি হতে হবে, সাবসেট হতে হবে, মানে সাবফিল্ড হতে হবে। দেখো এখানে আমরা লিখতে পারি q সাবসেট অফ r, সব সময় কিন্তু মানে f সাবসেট অফ এখানে v হিসাবে আমি লিখতে পারছি। ওকে, মানে সব সময় ক্যাপিটাল F টা কিন্তু ভেক্টর স্পেসের থেকে ছোট হবে, সাবসেট হবে, মেন ভেক্টর স্পেসটাই অনেকটা বড় হতে হবে। ওকে, তাহলে কিন্তু ফর্ম করবে, আর যদি সেটা ছোট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ফর্মটা করবে না। ওকে, আরো কিছু एग्जांपल দেখি। নেক্সট, এই প্রবলেমগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। Let capital B be a set of all order tuple A1, A2 belongs to R2. Okay, সমস্ত অর্ডার R2 এখান থেকে নিয়েছি। Define addition. Addition গুলো as usual দেয়নি, A1 A2 plus B1 B2 equal to A1 plus B1
a2 b2 ওকে বলছে অ্যাডিশনটা এইভাবে ডিফাইন স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশনটা কিভাবে ডিফাইন আছে c into a1 a2 c a1 a2 তাহলে তো বলো তো যেখানে ফিল্ড f r দেওয়া আছে তাহলে বলো তো যে এই ভিটা ভেক্টর স্পেস ফর্ম করবে কিনা ওভারে ফিল্ড আর মানে একটু ভাবো এটা 10টা কন্ডিশন স্যাটিসফাই করবে কিনা দেখো এটা কিন্তু হ্যাঁ ঠিক বলেছো এটা করবে না কেন করবে না সেটা তোমাকে কিন্তু ভাবতে হবে কোন কন্ডিশনের জন্য করছে না দেখো ঠিক আছে এখানে থাক দেখো আমি আচ্ছা একটা জিনিস বলো এই অ্যাডিশনের রেসপেক্টে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট কত হবে আমরা যে কোনো ক্লাসের রেসপেক্টে যদি কোঅর্ডিনেট ওয়াইজ অ্যাডিশন হয় তাহলে তার আইডেন্টিটি এলিমেন্ট কি হয় 0 0 এটা কিন্তু এখানে কিন্তু আইডেন্টিটি এলিমেন্ট 0 0 নয় তাহলে কত হবে অবশ্যই এখানে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট 0 1 এটা কিন্তু ভালো করে দেখো খেয়াল করে লক্ষ্য করো যে এখানে এর আইডেন্টিটি এলিমেন্ট কিন্তু 0 1 ওকে কেন হচ্ছে দেখো আমি যদি যে কোনো একটা এলিমেন্ট a1 a2 প্লাস 0 1 এটাকে যদি চুজ করি দেখো যোগ করলে কত হবে এই দুটো যোগফল মানে a1 এই দুটোর গুণফল মানে a2 ওকে তাহলে যে কোনো একটা এলিমেন্ট নিলে কিন্তু তার এ 0 1 এর সঙ্গে যোগ করলে 0 1ই ব্যাক করছে তাহলে সো 0 1 is the identity element of this operation ঠিক আছে তাহলে এটা কিন্তু আইডেন্টিটি এলিমেন্ট ওকে দেখো তাহলে আমি বললাম 0 1 is the identity element of this operation ওকে তাহলে আমি একটা জিনিস ক্যালকুলেশন করছি 2 0 এটা তো এই এর মধ্যে আছে এর ইনভার্স এলিমেন্টটা কত হবে একটু ক্যালকুলেট করি কি বললাম 2 0 ওকে তাহলে দেখো 2 0 ইনভার্সের ডেফিনিশন দেখে কত পাচ্ছি 2 0 প্লাস হলো এর ইনভার্স সেটা হচ্ছে কত a1 a2 ওকে তাহলে কি বললাম 2 0 এর ইনভার্স ধরে নিলাম a1 a2 তাহলে এটা যোগফল কত হবে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট 0 1 ওকে তাহলে কি 2 0 এর ইনভার্স এলিমেন্ট এটা ধরলাম এটা ইকুয়াল টু 0 1 ব্যাস তাহলে এই দুটোকে অপারেশনটা ইউজ করো 2 প্লাস a1 0 ওকে ইকুয়াল টু তাহলে কত হচ্ছে 0 1 ওকে তাহলে এখান থেকে দেখো কোঅর্ডিনেট ওয়াইজ ইকুইভ্যালেন্স সমান করে দাও কম্পেয়ার করো তাহলে 2 প্লাস a1 ইকুয়াল টু 0 মানে a1 ইকুয়াল টু -2 a1 টা পেলাম এবার দেখো এখানে 0 আছে এখানে 1 আছে তাহলে এটা 0 কখনো এখানে 1 হতে পারে কখনোই হতে পারে না তাহলে এই দুটো টার্ম কখনোই ইকুয়াল টু হতে পারে না ওকে তাহলে আমরা কিন্তু এর কিন্তু একটা এক্সিস্টেন্সই নেই এটা এক্সিস্টই করছে না ওকে তাহলে এই ভিটা কিন্তু ভেক্টর স্পেস ফর্ম করছে না আমরা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তাহলে কি এই সেটা অল অর্ডার টিপুল দেওয়া আছে যার ক্ষেত্রে অ্যাডিশন এইভাবে স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন এইভাবে ডিফাইন আর এর কিন্তু ভেক্টর স্পেস ফর্ম করছে না ওকে আমি আরেকটা एग्जांपल দেখি সবাই দেখে নিলে নেক্সট সাপোজ একই সেটটা ধরলাম অ্যাডিশনটা কোঅর্ডিনেট ওয়াইজ ওকে কি করলাম অ্যাডিশন নিয়ে নিলাম কোঅর্ডিনেট ওয়াইজ মানে জাস্ট দুটো টার্মের যোগফল ইকুয়াল টু প্রথমে যেটা ডিফাইন করলাম স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশনটা কিভাবে c a1 a2 ইকুয়াল টু ca1 0 দেখো কি বললাম c a1 a2 ইকুয়াল টু ca1 0 এটা স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন নিয়েছি তাহলে বলো তো এই ভিটা এই অ্যাডিশন এবং স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশনের রেসপেক্টে ভেক্টর স্পেস ফর্ম করবে কিনা
তো ভাবো এটা কিন্তু করবে না। ওকে, কেন করবে না? দেখো আমরা ওর নাম্বার 10 10 নম্বর কন্ডিশনটা টেস্ট করি। 10 নম্বর কন্ডিশন কি ছিল ভেক্টর স্পেসের? 1 ডট আলফা ইকুয়াল টু আলফা, যেখানে আলফাটা ছিল ক্যাপিটাল বি তে। ওকে, তাহলে 1 হচ্ছে এফ এর এলিমেন্ট। তাহলে এখানে দেখো আমি ধরে নিলাম আলফা মানে এখানে a1 a2, তাহলে 1 ডট a1 a2 ক্যালকুলেট করছি। স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশনটা কিভাবে ডিফাইন? এইভাবে ডিফাইন। তাহলে এখান থেকে তুমি পাচ্ছ 1 ডট a1 0 মানে a1 0। তাহলে সেটা কি ওই আলফাটা ব্যাক করলো কি, মানে a1 a2 করেনি, তাহলে এটা তো নট ইকুয়াল টু a1 a2। তাহলে নাম্বার 10 কন্ডিশনটা কিন্তু স্যাটিসফাই করবে না। সো বি ডাজ নট ফর্মস এ ভেক্টর স্পেস। ক্লিয়ার? দেখো এগুলো হচ্ছে ভেক্টর স্পেস ফর্ম পার্ট। ওকে, তাহলে আজকে এটুকু থাক। এবার হচ্ছে আমি নেক্সট পার্টটাতে চলে যাচ্ছি, দেখে নিলে। এবার আমি সাবস্পেস চলে যাচ্ছি। ভেক্টর স্পেস সম্বন্ধে আইডিয়া হয়ে গেল, ভেক্টর স্পেস কাকে বলে, ভেক্টর স্পেস বললাম কাকে বলে, ডেফিনেশন। নেক্সট কিছু एग्जांपल করলাম যেগুলো ভেক্টর স্পেস ফর্ম করে, যেগুলো ভেক্টর স্পেস ফর্ম করে না। এবার আমি চলে যাচ্ছি সাবস্পেস। Subspaces. Suppose B is a vector space over a V left. Okay, কি বললাম? B is a vector space over a V left and W B a subset of V. W হচ্ছে V এর সাবসেট। তাহলে W কে বলবো ভেক্টর স্পেস ওভার এ V left, W কে বলবো ভেক্টর স্পেস ওভার এ V left if W satisfy 10 condition। ভেক্টর স্পেসের মতো সেম ওই 10টি কন্ডিশন যদি স্যাটিসফাই করে, তাহলে সেম এটাকে আমি বলবো ভেক্টর স্পেস ওভার এ V left, এবং এই W কেই বলবো V এর সাবস্পেস। বাস W ইজ এ সাবস্পেস অফ V। ওকে, নেক্সট একটা থিওরাম। থিওরামটা কি? সাবস্পেস প্রমাণে খুব কাজে লাগে। Let capital V be a vector space over a V left. Okay, and capital W be a subset of proper subset ধরলাম of F. Then W is said to be a subspace of V if and only if যদি এই তিনটে কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে। কি কন্ডিশন? এক নাম্বার, থিটা বিলংস টু W, থিটাটা যেন W তেই থাকে। নাম্বার 2, alpha comma beta belongs to W implies that alpha plus beta belongs to W, মানে আলফা বিটা তুমি W থেকে নিলে যদি এটা ইমপ্লাইজ করে আলফা প্লাস বিটা সেটাও W তে আছে। নাম্বার 3, C alpha belongs to W যেখানে C belongs to F and alpha belongs to capital W. ওকে, যদি এই তিনটে কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে তাহলে তুমি বলতে পারবে, if and only বলেছি, তাহলে বলতে পারবে W is a subspace of a vector space V. ওকে, এটাকে তুমি একটু শর্ট টার্মে করতে পারো, এই দুটো কন্ডিশনকে একটা কন্ডিশন। দেখো সেটা কি, আমরা এগুলো নোট হিসাবে এগুলো ইউজ করব। C, D তুমি F থেকে নিলে, আলফা, বিটা ক্যাপিটাল V থেকে চুজ করলে। যদি তুমি দেখাতে পারো C alpha plus D beta এটা belongs to capital W, এটা B না এটা W হবে। ওকে, কি বললাম? C, D F থেকে নিলে, আলফা বিটা ক্যাপিটাল W থেকে নিলে, যদি তুমি দেখাতে পারো C alpha plus D beta W তেই আছে, সো W is a subspace of V. ওকে, ক্লিয়ার? এবং অবভিয়াসলি কিন্তু থিটাটা থাকতেই হবে। ওকে, কিছু কিছু প্রবলেমে দেখবে এই থিটাটা থাকছে না, কন্টেইন করছে না, তো তাহলে প্রথমেই আমরা ইয়ে করে দিতে পারি যে একটা সাবস্পেসই হবে না। ওকে, তো একটা एग्जांपल করা যাক।
সাবস্পেসে লেট ক্যাপিটাল ভি এস ক্যাপিটাল এস একটা সেট পেলাম, সেই সমস্ত অর্ডার পেয়ার x y z belongs to R3 থেকে নিলাম such that x plus y plus z equal to 0। কি বললাম, S হচ্ছে একটা R3 সাবসেট, x y z অর্ডার টেবিল belongs to R3 such that x plus y plus z equal to 0। তাহলে এই S টা কিন্তু সাবস্পেস ফর্ম করবে কিনা টেস্ট করব। কিভাবে টেস্ট করবে, এখান থেকে দুটো এলিমেন্ট ধরে নাও, আলফা 1 আলফা 2। আলফা 1 টা কি, আমি ধরে নিলাম x1 y1 z1, আলফা 2 ধরে নিলাম x2 y2 z2। ওকে, দেখো এক নম্বর ফার্স্ট থিটা আছে কিনা, দেখো 0 0 0, কারণ আমরা R3 এর ক্ষেত্রে ভেক্টর স্পেস সেটা 0 0 0 হচ্ছে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, 0 0 0 কিন্তু কন্টেইন করছে। তাহলে আমরা সেকেন্ড টাইপ দেখছি যে আলফা 1 এটা ধরলাম, আলফা 2 এটা নিলাম। এবার সি আর ডি দুটো স্কেলার নিলাম, কোথা থেকে, এফ থেকে, মানে এখানে আর থেকে। ওকে, নেক্সটে মুছে দিচ্ছি। এবার আমি ক্যালকুলেট করছি। তাহলে যেহেতু দেখো ফার্স্ট আমি আলফা 1 আলফা 2 কত থেকে নিয়েছি, এস থেকে নিয়েছি, তাহলে দুটো কন্ডিশন কিন্তু স্যাটিসফাই করবে। কি, x1 y1 z1 equal to 0, x2 y2 z equal to 0। এবার আমি c alpha 1 plus d alpha 2 এটা ক্যালকুলেট করছি। তাহলে দেখো ক্যালকুলেট করলে হবে cx1 cy1 cz1 dx2 dy2 dz2। মান যোগটা করে দিচ্ছি, x1 plus dx2 cy1 plus dy2 cz1 plus dz2। এবার দেখো এই তিনটা টার্মের যোগফল 0 আসছে কিনা, দেখো cx1 plus dx2 plus ফার্স্ট টার্ম cy1 plus dy2 plus cz1 plus dz2। দেখো এই তিনটা টার্মকে আমি এক জায়গায় রেখে দিচ্ছি। সিটা কমন হয়ে যাচ্ছে, দেখো c into x1 plus y1 plus z1 plus d into x2 plus y2 plus z2। ওকে, এটা ইকুয়াল টু কিন্তু 0 হয়ে গেল, কারণ এখানে x1 plus y1 plus z1 equal to 0, x2 plus y2 plus z2 equal to 0। তাহলে hence S is a subspace of R3। দেখো তাহলে কিভাবে করবে, প্রথমে থিটা আছে কিনা দেখবে, দেন দুটো এলিমেন্ট চুজ করবে, তাহলে দুটো এলিমেন্ট এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই করবে, তাহলে সি আর ডি দুটো এফ থেকে নেবে, ওদের যোগফলটা আছে কিনা দেখবে, ব্যাস, তাহলে যদি থেকে যায় সো ইট ইজ সাবস্পেস। ওকে, আর যদি একটা প্রবলেম দেখছি, এটা মুছে দিলাম। এখানে কি করলাম, সাপোজ 1 চুজ করলাম, বলো তো এটা সাবস্পেস হবে কিনা, এটা কিন্তু সাবস্পেস হবে না। কেন হবে না, কারণ দেখো থিটা does not belongs to s, কারণ থিটা মানে 0 0 0। দেখো 0 0 0 তিনটাকে যোগ করলে কখনোই 1 হবে না, তাহলে কিন্তু থিটা এর মধ্যে বিলং করছে না, হেন্স s not a subspace। ওকে, তাহলে এরকম তোমরা দু একটা প্রবলেম আমি দিয়ে দিচ্ছি, অবশ্যই করবে। s1 হচ্ছে কি দিলাম, x y belongs to R2 such that xy equal to 0। দেখবে এটা সাবস্পেস হচ্ছে কিনা, s2 x, y, z belongs to R3 such that, তারা কমেন্ট বক্সে করবে যে সাবস্পেস হচ্ছে কিনা, x plus yz equal to 0। ওকে, আরেকটা দিচ্ছি s3 x
capital A belongs to M n cross n, মানে A belongs to M n cross n, মানে M cross n একটা স্কয়ার ম্যাট্রিক্স such that det A equal to 0। এটা সাবস্টিটিউট হচ্ছে কিনা? ঠিক আছে, তাহলে আজকে এটুকুই থাক। তোমরা অবশ্যই এই প্রবলেমগুলো করবে এবং এগুলো ভেক্টর স্পেস ফর্ম করছে কিনা তোমরা কমেন্টে পাঠিয়ে দিবে। আর আমার পড়ানো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমরা লাইক শেয়ার করবে এবং এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে, এবং এর পরের ক্লাসে আরো অনেক এরকম প্রবলেম নিয়ে হাজির থাকছি। ঠিক আছে, সবাই ভালো থেকো। ওকে, টাটা।